विद्यार्थ्यांनो पुस्तकी काढा. 1.4 The story of tea. Can you make tea? Can you make tea? Yes. How do you make tea? You know? Yes, I know. You know? Yes. What brand do you like? What brand do you like? I like regular tea, etc. with ginger, etc. Black tea. At home, who makes tea, coffee for everybody? Have you seen a tea plantation? What was it like? Okay, solve this and solve also tea about words like on the board. Look here: coffee, lime juice, slop, lassi, coconut water, and milk. Okay, right now. So we would like to discuss the story of tea by the book, The Story of Tea. Let us begin with a question. Can you name the most widely consumed beverage in the world? After water, पाण्यानंतर उत्कृष्ट पेय म्हणून निश्चित ह्या जगामध्ये कुठल्या पेयाला स्थान आहे ओळखलं जातं. Perhaps many of you have guessed the answer. The most popular beverage in the world is tea. निश्चितच चहाला जगातील सर्वोत्कृष्ट पेय म्हटलं जातं. The fresh aromatic cream with which people like to begin their day. It has a refreshing straight flavor. लोकांची सुरुवात चहानी होते. उत्कृष्ट चव सुगंधित या चहानी याची दिवसाची सुरुवात होत असते. It is actually made by pouring, that is by the infusing in boiling water that leaves as the shoots of a plant whose botanical name is the camellia sinensis. The leaves are at first dried. उत्कृष्ट चहानी दिवसाची सुरुवात होत असते आणि या चहालाच शास्त्रीय शब्द काय आहे? अगदी शास्त्रीय शब्द म्हणून या चहासाठी उत्कृष्ट असं नाव दिलेलं आहे. कॅमेलियन सिन्सिस एज अन अमेरिकन. म्हणून चहालाच काय म्हटलं जातं? कॅमेलियन सिन्सिस. The leaves are at first dried, cured, and proceed before they are packed and sold to us. या चहाला डायरेक्ट आपल्याकडे किती चहा कसा असतो? चहा हा एक पीक आहे, वनस्पती आहे. ज्या वनस्पतीवर प्रक्रिया करून ते आपल्यापर्यंत येतं. त्याला त्याची पर्णं, त्याची पानं ती सुकवली जातात. पानापासून त्याच्या मुळा, त्याची जी काही फांद्या आहेत, या सर्वांच्यावर प्रक्रिया करून तो चहा आपल्यापर्यंत येत असतो. Camellia sinensis is a evergreen plant that grows in tropical and subtropical climates. Climates म्हणजे काय? हवामान. Tropical and subtropicals. उष्ण, शीतोष्ण अशा हवामानात हा चहा येत असतो. चहासाठी सुद्धा अनुकूल अशी परिस्थिती हवी आहे. That the condition of the suitable climate for the tea growing up, like tropical or subtropical climate, to grow the tea. Okay, students, Camellia is a green plant that grows in tropical and subtropical climates. Tea plants require at least 100 and 125 centimeters of rainfall a year and prefer acidic soils. Generally, the water rainfall system, that is the 100 or 125 centimeters a year average for the rainfall to grow the tea climate. चहा वाढीसाठी साधारणतः वार्षिक पाऊस जे आहे ते 100 ते 125 सेंटीमीटर हा असावा. अधिक सांगितलेलं आहे की 100 and 125 centimeter of rainfall a year and prepare acidic soils. आणि याच्यासाठी उत्कृष्ट माती
जी की आम्लधरी माती या चहा वाढीसाठी लागते. ॲसिडिक सॉइल त्याला म्हटलं. म्हणजे साधारणतः आपल्या जमिनीकडे आपल्या भागामध्ये येईल का हो? जे आपला भाग आहे आता आपल्या इकडे कशी जमीन आहे, कशा जमीन आहेत, काळ्या जमीन आहेत, काही ठिकाणी मालरान जमीन आहे. तुम्ही म्हणाल चहा येईल असं सांगताय. ती वनस्पती येण्यासाठी योग्य असं काय लागतं? हवामान, पाऊस लागतं आणि ती माती सुद्धा पूरक असते. अशी पूरक माती, हवामान आणि पाऊस हे चहा वाढीसाठी आवश्यक आहे ते इथं सांगितलेलं आहे. तर पाऊस किती लागतं? How much water to need the grow of the tea plantation? 100 and 125 centimeter a year rainfall average. Yes, okay. Year and prefer acidic soils. Many of the world's best tea estates are located on hill slopes at the elevation of up to 1,500 meters. It is said that tea plants grow slowly and acquire a richer flavor at this height. बघा, साधारणतः उंच डोंगरावरती जर चहाची झाडे असतील, मळे असतील तर चहा उत्कृष्ट येतो असं या चहाचा अभ्यास करून निश्चित झालेला आहे, सिद्ध झालेला आहे. जास्तीत जास्त 1,500 उंची एवढ्या भागामध्ये जर चहाची मळे असतील आणि हळुवारपणेची वाढ होत असेल तितकंच उत्कृष्ट आणि चव देणारं ते चहा असतं असं अभ्यासात सिद्ध केलं गेलेलं आहे. When the plants mature, only the top of 1 or 2 inches of the plant are picked. बघा, 1 ते 2 इंचांनी हे झाड वाढवलं जातं. त्याच्यापेक्षा जास्त असेल तर त्याला काय केलं जातं? छाटलं जातं. Those buds and leaves are called flushes. A new flush appears on the plant every 7 to 10 days during the back growing season. काढणीच्या काळामध्ये, ऋतूच्या काळामध्ये, सुगीच्या काळामध्ये या वनस्पतींना ज्यावेळेस छाटलं जातं, साधारणतः छाटण्याचा मोसम किती असतो, किती दिवसांनी याला छाटलं जातं, तर साधारणतः काय सांगितलंय? 7 to 10 days, 7 ते 10 दिवस नंतर गॅप ठेवून याची काढणी केली जाते प्रत्येक आठवड्याला सीझन मध्ये. आणि याची उंची जास्त ठेवली जात नाही. त्याचं कारण दिले, फ्लेश पेअर टू प्लांट एव्हरी 7 to 10 days during the peak growing season. Left to grow on its own, the tea plant may actually grow into the small tree. जर याची काढणी करत असताना छाटणी केलेली नसेल तर साधारणतः हे जे चहाचं छोटंसं एक उत्पादन केलं जाणारं जे पीक आहे, झाड आहे, याचं रूपांतर एका चांगल्याच मोठ्या झुडपामध्ये, झाडामध्ये होऊ शकतं जर याची छाटणी केलेली नसेल. परंतु याची छाटणी करण्याची गरज आहे आणि आठवड्याला सीझन मध्ये 7 ते 10 दिवसापर्यंत काय केलं जातं? मग या वनस्पतीची छाटणी आणि त्याची काढणी केली जाते साधारणतः 7 ते 10 दिवसापर्यंत. During the peak growing season, let it grow on its own. The tea plant may actually grow into the small tree. But in all tea gardens, the plants are currently kept at a height about 6 feet. याची किती फीटापर्यंत उंची ठेवली जाते? 3 फीटापर्यंत. Enable easy plucking of the leaves. निश्चित त्याचं उद्दिष्ट असं आहे, तर झाडांना आकार देऊन त्याची उंची 3 फुटापर्यंत ठेवली जाते. कारण ते तोडण्यासाठी, त्याची पानं तोडण्यासाठी सोपी जावी. उंची जर जास्त असेल तर ते तोडायला मुश्किल होऊ शकतं. हा त्याच्या पाठीमागचा उद्दिष्ट आहे. The trees we bees are usually classified according to their leaf size. Accordingly, we have. बघा, त्याच्या झाडाच्या रूपरेषेवरती, आकारावरती त्याचे 3 भागात विभागणी केलेली आहे. That one, Assam type of tea characterized by the largest leaves. Assam tea type, आसाम कडील चहा
हा पहिला त्याच्यातला प्रकार दिलेला आहे. आसाम टाइप ऑफ द टी कॅरेक्टराइज्ड बाय द लार्जेस्ट लीव्ज, ज्याची पानं ही खूपच मोठी असतात. कुठल्या चहाची? आसाम कडच्या किंवा आसाम टाइप, आसाम पद्धतीच्या चहाची. By the largest leaves. Number 2, China type characterized by the smallest leaves. दुसरा आहे चिनी चहा, ज्या चिनी चहाची पर्ण पानं ही लहान असतात. आणि 3 नंबर आहे द थर्ड, कंबोर्ड characterized by the leaves of intermediate size. ते कंबोर्ड चहा आहे, तर कंबोर्ड चहाची जी साधारण आकार आहे चहाचा तो मध्यम आहे. अशा 3 कॅटेगरीमध्ये 3 पद्धती चहाला विभागलेला आहे. We have 3 very distinct and differently growing region in India. Each of these regions is famous for the special type of its rocks and processes which are acquired in taste, aroma, state and flavor. The 3 regions are Darjeeling in northeastern India, उत्तर पूर्व. बघा चहाचं ठिकाण दार्जिलिंग उत्तर पूर्व. आसाम इन फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ईशान्येकडे भागाकडे आसाम मध्ये. त्याचप्रमाणे इंडिया अँड निलगिरीज इन साऊथ इंडिया, निलगिरी साऊथ इंडिया म्हणजे दक्षिण भारताकडे हा उत्पादन असलेले 3 क्षेत्र या ठिकाणी सांगितले. मोस्ट पीपल ॲग्री टी इज a refreshing drink. Most people agree tea is a refreshing drink. Tea is a refreshing product. Tea is a refreshing item. Tea is a refreshing food item. Actually, refreshing item. म्हणून या चहाकडे पाहिलं जातं. एक उत्तेजित करणारं पेय म्हणून याच्याकडे पाहिलं जातं, फ्रेश करणारा आणि ताजेतवानं बनवणारा म्हणून. इट कंटेन्स त्याच्यामध्ये काय काय दडलेलं आहे, त्यामध्ये कशाचा समाविष्ट आहे? नो कार्बोहायड्रेट्स. कार्बोहायड्रेट्स काय नाहीये तर नो कार्बोहायड्रेट्स मीन्स कर्बोदके त्याच्यात नाहीये. फॅट म्हणजे मेद पण त्याच्यामध्ये नाहीये. ऑर प्रोटीन्स आणि प्रथिने पण त्याच्यामध्ये नाहीये. नो. What gives tea its special and distinctive flavor is theanine. Okay, theanine, as well as caffeine, which gives the drink its stimulating quality. बघा याच्यामध्ये काय नाहीये. No carbohydrates, fat or काय सांगितलंय? Proteins. And available things are that quality, caffeine, flavor, that refreshing the item, theanine. या गोष्टींचा समावेश त्याच्यात आहे. How and when did you people first begin to drink tea? लोकांनी चहा प्रथमच केव्हा पिण्याची सुरुवात केली आहे? How and when did people first begin to drink tea? An amusing story has come down to us from Chinese legends. प्रथमतः चीनी दंतकथेमध्ये याचा उल्लेख आहेच. सुरुवात या लोकांनी केली आहे असं म्हटलं जातं या चीनी लोकांकडनं. It is said that Emperor Sina, जो सम्राट होता चीनी, सिना, the father of China's agriculture and medicine, ज्याला चीनी कृषी क्षेत्रातील आणि वैद्यक क्षेत्रातील प्रणेते म्हटलं जायचं. त्या क्षेत्रातील तो त्या क्षेत्राचा प्रणेता होता असं त्याला म्हटलं जातं. Was on his travels when his servant was boiling some water for the emperor to drink. असंच एक दंतकथा आहे. तो चीनी सम्राट आहे सेना, ज्या सम्राटांनी या चहाची आख्यायिका दाखवली आहे, सांगितली आहे की तो ज्यावेळेस आपल्या सेवकांबरोबर जात होता
त्याच्या सेवकांनी त्याला पाणी पिण्यासाठी ज्यावेळेस दिलं, ती दंतकथा आहे. दॅट इज boiling water, the water immediately changed the color. That boiling some water for the emperor to drink just then. आपल्या सम्राटासाठी तो उकळलेलं पाणी, गरम केलेलं पाणी जस तो पिण्यासाठी त्याला घेऊन जात होता, त्याच वेळेला काय झालं, that servant boiling some water for the emperor to drink just then. A few leaves from a nearby tree flew into the boiling water. The water immediately changed. बघा, मेडिसिन वॉज ऑन हिज travels. काय झालं, ज्यावेळेस प्रवास करत होता हा सम्राट, त्याच्या सेवकांनी त्याला पाणी ज्यावेळेस देऊ केलं, पाणी पिण्यासाठी ज्यावेळेस त्याला द्यायचं होतं, the agriculture and medicine was on his travels. When the servant was boiling some water for the emperor to drink, just then a few leaves from a nearby tree blew into the boiling water. The water immediately changed the color. ज्यावेळेस त्या पाण्यामध्ये, उकळत्या पाण्यामध्ये, गरम पाण्यामध्ये जवळच्याच एका झाडाचे पर्ण येऊन पडले आणि त्या पाण्याचा रंग थोडासा बदलला, हे त्यांना दिसून आलं. Changed the color. On drinking the water, the emperor was amazed by the rich flavor and the refreshing quality and the rustling infusion. ज्यावेळेस सम्राटाने ते चहा पेय पिलं, त्यावेळेस त्याला खूप स्वादिष्ट आणि सुगंधित जाणवलं. आधी पिल्यानंतर त्याला खूप बरं वाटलं, अगदी ताजेतवाने त्या झाल्यासारखं वाटलं. He carried out further investigations and declared that tea had many healing and restorative property and could also be used as antidote to certain poisons. त्याला त्याचा शोध लावासा इच्छा झाली. ज्या पानांच्या त्या पडण्याना, त्या पाण्याला त्याला पिल्यानंतर जे काही त्याला जाणवलं, त्यामुळे त्याची उत्कट इच्छा झाली की हे काय आहे, आणि म्हणून त्याच्यावरती त्यांनी विशेष लक्ष घातलं. Another legend tells us that there was a Buddhist monk named Buddha who was the first to use tea as a drink. He was keen to find a herb or a medical plant which would help him stay awake and alert for long periods of time in prayer of meditation after considerable search and trial. दुसरी आख्यायिका काय आहे, बुद्धिस्ट धर्मीयांची. त्यांचा बुद्धिस्ट धर्मगुरू होता, त्याची चहा बद्दलची जी संकल्पना होती ती अशी होती, या पेयाला पिल्यानंतर आपल्यामध्ये सुधारणा होते, ध्यान वाढतं, लक्ष एकाग्र होतं, शांत चित्त होतं, असं त्याचं म्हणणं होतं. आणि तो त्याच्यासाठी त्या चहाचा वापर स्वतः करत असत. That found that shaving leaves from the tea stopped active and a stimulant helping him stay awake. It was a who introduced tea among his disciples in China. आणि म्हणून चीन मधल्या बऱ्याच आपल्या अनुयायांना त्यांनी त्याचा प्रचार करायला सांगितलं आणि तो त्याचा प्रचारही करू लागला. आणि या चहाला घ्यायची त्यांनी सगळ्यांना इच्छा व्यक्त केली. That leaves and said that it was who introduced it to among the disciples in China. It is said that Japanese priests studying under Buddhist teachers in China carried tea seeds and leaves back home with them. आणि आज चायनापासून पुन्हा जापनीज लोक सुद्धा, जपानी लोकांनी सुद्धा चहाची सुरुवात केली. चहाची बिया घेऊन आपल्या इकडे त्यांनी त्याची लावण केली आणि त्यातून ते चहा प्यायला सुरुवात झाली. तुर्कीज ट्रेड्स व्यापार, तुर्कीज लोकांनी सुद्धा त्याचा व्यापार चालू केला. also began to bargain for tea on the border of Mongolia. आणि मंगोलियाच्या बॉर्डरवरून चहाची देवाण करायला सुरुवात झाली. In fact, the story goes that the Chinese Emperor Huai, तो चायनाचाच पुन्हा एक एम्पेरियर होता, सम्राट हुआय, त्याच्या सुद्धा माध्यमातून Chungs was so taken up with tea that set up a research into the best tea. आणि या चहावरती त्यांनी विशेष लक्ष केंद्रित करून
त्याच्यावरती संशोधन करू लागले. Whistling methods and also hosted tea making and tea testing tournaments in the court. या चहाच्या स्पर्धा भरवल्या जायच्या त्याच्या कालावधीत. कोणाच्या? चायनीजचा सम्राट होता ह्याचुंग. त्याच्या कालावधीमध्ये चहाच्या विविध स्पर्धा, चहाचे विविध प्रदर्शन आयोजित केली जायची, ज्यामधून चहाची प्रसिद्धी, चहाचा प्रसार आणि प्रचार खूप व्हावा हा उद्दिष्ट होता. आणि म्हणून tea tossing tournament in the court. So tea mentioned was that he failed to notice that Mongolia had actually taken over his empire. आणि त्याच्या या सगळ्या चहाच्या नादामुळे कदाचित या सम्राटाचं राज्य सुद्धा मंगोलियनच्या ताब्यात कधी जाऊ लागले हे कळत नव्हतं. अशा प्रकारे या चहाबद्दलची मोठी आख्यायिका खऱ्या अर्थानं गाजत राहिली. आणि पुढे चालून thus the habit of drinking tea spread to Japan, Europe and England. या चहाचा प्रसार एवढा वाढला तो जपान, इंग्लंड आणि विशेष करून युरोपापर्यंत सर्वत्र तो पसरला. where it became a fashionable and popular drink among the people. बघता बघता लोकांमध्ये लोकप्रिय पेय म्हणून चहाची गणती आणि प्रसार खूप पद्धतीने आणि मोठ्या वेगाने त्या काळात होऊन गेला. How did the magical beverage get its name? खऱ्या अर्थानं याला इतकं उत्कृष्ट नाव अशा पद्धतीने काय दिलं गेलं? The Chinese character Teiyu was the first used the early inspirations to describe tea. चीन मध्ये पहिल्यांदाच टी आणि यू या सांकेतिक शब्दापासून चहाला एक नामकरण देण्यात आलं. But the latter new character CH, that is the chia, was developed to refer specially to tea. The word CHA, that is chia, is now sometimes used in English to refer to China tea, and as well as now it's very close to the Hindi, that word chai, which is used all over India to refer tea. चहासाठी जो टीयू हा सांकेतिक चीनने दिलेला शब्द होता त्याचा रूपांतर पुन्हा टी मध्ये करण्यात आला आणि याच टीचं रूपांतर हळू कधी काळी हिंदीत होऊन गेलं, तो म्हणजे चाय. ते नकळत चाय होऊन गेलं. हाऊ डिड टी फर्स्ट कम टू इंडिया? पहिल्यांदा चहा भारतात कसा आला? हिस्टोरियन्स थिंक, इतिहासकारांनी विचार केला आहे, that tea had been known in India as a medicinal plant since ancient times. खूप प्राचीन काळापासून आधीच चहा भारतात होता. भारतात आधीच त्याची वनस्पती होते, परंतु त्या वनस्पती कशा होत्या? That is, how did tea first come in India? Historical think that tea had been known in India as a medicinal plant since ancient times. खूप प्राचीन काळापासून भारतात पूर्वीपासूनच औषधी म्हणून या वनस्पतीला पाहिलं जात. But tea was not drink for pleasure until the British began to establish plantation in the 19th century. In the 1770s, the British East India Company made several successful attempts to grow tea in Bhutan and Assam, which seeds from China. बघा, साधारणतः 1900 म्हणजे 19व्या शतकापासून ते 1770 पर्यंतचा काळ जो काही मधला काळ होता आणि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जेव्हा भारतात आली त्यांनी या चहाची लागवड खास करून आसामच्या भागामध्ये आणि इतरस्थ भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात करून या चहाचा मोठा प्रसार केला. That grow and tea Bhutan and Assam with seeds from China. Although these attempts failed, the botanist Robert Bruce in 1827 discovered the tea plant growing wild in the upper Brahmaputra Valley. 1823 मध्ये
रॉबर्ट ब्रुश यांनी त्याच्यावरती रिसर्च करून डिक्लेअर केलं, सांगितलं की याची लागवड होण्यासाठीच जे क्षेत्र योग्य आहे ते म्हणजे ब्रह्मपुत्रेच्या दरीमधील, खोऱ्यामधील, पट्ट्यामधील भाग. In May 1838 the first Indian tea from Assam, 1838 मधला आसामचा पहिला चहा तो was sent to England for public sale, आणि खऱ्या अर्थाने लोकांमध्ये विक्रीसाठी म्हणून पहिल्यांदा तो इंग्लंडला रवाना करण्यात आला. Since then India has gone on the become one of the leading producers and producers of tea in the वर्ल्ड. बघा, या चहाचा भारतातून पहिल्यांदाच विक्री म्हणून निर्यात करण्यात आली. टी लव्हर्स claim that tea may be able to reduce risk and cancer, control blood pressure, press virus and body and actually help in live longer. चहाचे उपयुक्त गुण त्यांनी सांगितले. चहामुळे कर्करोग होत नाही. जो कर्करोग होतो तो होत नाहीये. चहामुळे रक्तदाब कंट्रोल मध्ये सविस्तर असतो, शुद्ध होतो. आणि या चहामुळे सुद्धा काय सांगितलेलं आहे, चहामुळे जे आपल्या शरीरात जे काही व्हायरस असतात, ते विषाणू असतात, ते सुद्धा कमजोर होण्याची, रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्याची क्षमता या चहामध्ये असते असं सांगितलेलं आहे. Our body produces chemicals called free radicals. They can damage our body and our health. Tea contains antioxidant called flavonoid, and scientists believe this help to protect our system against free radicals. शास्त्रज्ञांचा दावा आहे की चहामुळे आपल्या शरीरातील अँटीडोस वाढतो आणि आपण त्या विषाणूशी लढू शकतो. इतकी ताकद त्या चहामध्ये आहे. म्हणून चहा एक औषधी पण तितकंच उपयुक्त आहे आणि तो रिफ्रेशिंग ॲटम म्हणून पाहिला जाणारा एक ॲटम आज इतका प्रसिद्ध आहे. फॉर मेनी पीपल टी इज अ पॉप्युलर ड्रिंक टू हॅव विथ फ्रेंड्स. काही लोक आपल्या मित्रांसोबत चहा घ्यायला त्यांना आवडतं. एक औपचारिक पाहुणचार म्हणून चहाने त्याचा केला जातो. इन मेनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड टी ड्रिंकिंग इज अन इम्पॉर्टंट सोशल ओकेशन. काही देशांमध्ये सामाजिक दर्जावरती चहा पिणं ही एक औपचारिक आणि काय म्हणतात पाहुणचारीचं एक पद्धत आणि गोष्ट होऊन गेलेली आहे. जपान, चायना, रशिया अँड कोरिया have special tea ceremonies and traditions. These ceremonies gives people time to relax and enjoy it, and the taste and smell of the tea. या देशामध्ये विविध एक उत्सव म्हणून चहाकडे पाहिलं तर रेस्पेक्ट म्हणून एकमेकाला ते चहा दिले जातात आणि उत्कृष्ट आनंद याच्यापासून ते घेतली जातात. या देशामध्ये मोस्ट पीपल इन जापान बिलॉंग टू द टी क्लब where they go every week to take part in the tea ceremony. काही क्लब्स आहेत चहासाठी, जसं आपण कॉफी बार वगैरे आजकाल म्हणतो, अशा पद्धतीची वेगवेगळ्या पद्धतीची या ठिकाणी उत्सव सुद्धा चहाचे साजरे केले जातात. Ordinary people also feel that the tea ceremonies are spiritual occasions that are closely associated with their origins. Tea, they say, is healthy, enjoyable and stimulant drink full of good qualities. It reduces loneliness and calms your heart. Is the comfort in everyday life. साधारण लोक पाहुणचार म्हणून आलेल्यांचं स्वागत चहाने केलं जातं. चहाशिवाय त्यांची सुरुवात होत नाही. अशा पद्धतीनं चहाला उत्कृष्ट दर्जा देऊन त्याची सुरुवातच दैनंदिन सुरुवातच चहाने केली जाते. Many Koreans today still have tea ceremonies for the important occasions including especially birthday and anniversaries. जे जन्मदिवस आहेत, काही समारंभ आहेत, जसं की लग्नाचा वाढदिवस असेल, अशा शुभप्रसंगी सुद्धा चहाने त्याची सुरुवात होते. चहाने त्याचा पाहुणचार केला जातो. In most areas of China, tea is made a small clay cup, and at ceremonies cups are only half filled, and the Chinese believe that the rest of the cup must be filled with a friendship and affection. चीनमध्ये तर अशी प्रथा आहे, कपभर चहा दिला जात नाही तर अर्धाच कप चहा दिला जातो. का तर अर्धा कप चहा
चहाने भरलेला असतो आणि अर्धा रिकामाच आहे तो प्रेमाच्या आपुलकीने भरलेला असतो अशी समज देऊन त्याच्यात प्रेमाची अतूट नाती जपणारा एक भाग म्हणून चहाला अर्ध भरून दिलं जातं, स्पेशली चीनमध्ये. In Russia, tea is made of several and Samoa's special Russian tea kettle made of metal. एका विशेष केटलमध्ये धातूमध्ये रशियामध्ये चहा दिला जातो. त्याला रशियनमध्ये फेमस म्हटलं, फार प्रसिद्धी दिली जाते. That Vietnam produces special varieties of tea such as lotus tea and jasmine tea. व्हिएतनाममध्ये तर खास गुलाब चहा, जुईचा चहा असं म्हटलं जातं. And Japan tea is made using powdered green tea called matcha, and the tea is mixed with boiled water using the bamboo, which is several small balls. काही ठिकाणी बांबू असतात, झाडाची स्टिक्स असतात, त्याची हलवून चहाला मिक्स करून दिलं जातं. एक प्रथा आहे in that several areas. And how about India? A cup of tea is offered any guest or visitor as a token of hospitality, even in the humblest of homes. Most Indians like their tea hot with the good tea with milk and sugar in it. In the rainy season, it is a brave with a ginger to give additional medicinal properties. Others adds as spices like cardamom, cloves, or mace to add to its taste of flavor. Tea is a must after a plate of spicy snacks, and especially in the morning and evenings. Some connoisseurs relish a deliciously flavored jasmine tea, green tea, lemon tea, or even iced tea. How about you? चहाची सुरुवातच वेगवेगळ्या पद्धतीने होते. तसं काही भारतीयांची सुरुवात चहाला उकळून दुधामध्ये मिक्स करून, काही जण चहामध्ये मसाले घालतात, लवंग असेल, काही जण अद्रक घालतात, काही जण चहाला चांगल्या पद्धतीने उकळून आपण मस्त, काही जण नाश्त्यानंतर चहा घ्यायला बरेच जण आवडतं. अशा विविध प्रकारे चहा भारतामध्ये घेतला जातो. आणि काही चहाचे प्रकार असतात, जसं आपण डिकाशन चहा म्हणतो, ज्यामध्ये लिंबू पितात, तर ब्लॅक टी, लेमन टी म्हणतो. अशा वेगवेगळ्या फ्लेवर्समध्ये चहा उपलब्ध. तर अशा प्रकारच्या चहापैकी तुम्हाला कुठला चहा घ्यायला आवडेल, ठीक आहे? चहाची माहिती या स्टोरीमध्ये दिलेली आहे. पण बाळांना आपण काय करायचं आता, त्याच्यामध्ये इंग्लिश वर्कशॉप दिला, ते सोडवा. हवं तर गाईडचा वापर करून त्याला सोडवा, पूर्ण समजून घ्या, ठीक आहे? आणि चिटचॅटवरचे प्रश्न आहेत ते पूर्ण करा. ओके, थँक्यू.